Guru
Wahguru, 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 Guru, Wahguru, Guru, Wahguru, 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 Guru, Wahguru, 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 Guru, Wahguru, 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 Guru, Wahguru, 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 Wahguru,
Guru
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੋਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 22-23 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਰਲ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। 2 ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਲੇ, ਉਹ 2-2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ
किवें गरीब दी बच्ची नूं वड्डे घराणे दे चहेतिਆਂ ने ਚੱਕਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ बच गई और शरेआम आके तेल पा के साड़ दिता। किहो ਜਿਹੇ हालात ने। पंजवें पातशाह जिन्हां दी गुरबाणी सुखमनी साहिब बेअंत गुरबाणी आपां दित्ती है, शांति दे पुंज इतिहास विच गिणे गए ने। शांति दे पुंज दे तत्ती तवी ते बैठ के भी अकाल पुरख दा भाणा मंदिर दा बल आपां दे के गए ने। उन्हां ने भी जदों शहीदी समय यह संदेश दिता कि जाके साहिबजादे नूं कह देना कि कल्ला माला दे नाल काम नहीं चलना। सो समय समय मुताबक गुरमुख अपना अपना योगदान पाउंदे रहिंदे ने। इन्हां दिनां दे विच कल मैं देख रहा सी सिक्स फॉर जस्टिस वालियां ने ना, जिवें पहलां कोई ना कोई उद्यम करते रहंदे ने। बराक ओबामा जी इंडिया जा रहे ने, नरेंद्र मोदी जी का सद्दा दे के गए ने। सो कुछ कानून दे दायरे होंदा करते ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ कि हिंदुस्तान दे विच इंडिया दे विच जो सिख कौम है, जो कि अमरीका दे विच बड़ी सुचज्जे तरीके दे नाल योगदान देश की तरक्की लई पा रही है और वर्ल्ड दे विच सिख कौम दा नाम है, पर तुहाडे कानून दे विच सिखां नूं हिंदू क्यों गिणिया जांदा? ये सवाल करना उन्हां ने। सो जे आपां सारे ये ईमेल अपना अपना नाम पा के पा दईए, ये तो हर एक चाहुंदा है ना कि मैं सिख हाँ, सिख जम्मिया सिख ही मरां, पर संविधान दे विच अज तक जदों आपां सिख मन्निया ही नहीं गया। सो उहदे लई हर एक ने कोशिश करनी आ कि आप सारे उस चीज़ नूं जरूर इनपुट पाओ। हुण आप जी नाल गुरमुख संबोधन होणगे। अज दे दिन नूं बड़े गुरमुखां दे रल मिल के प्यार दे नाल इकट्ठे हो के अपनी आवाज़ बुलंद करन लई इकट्ठे होए ने। जिस तरह पहला बेनती की थी कि डिक्सी गुरद्वारा साहिब भी किया गया, इत्थे भी कर रहे हैं। कोशिश करिए सतगुरु समत बख्शण के हर आवाज़ इदां प्यार दे नाल इकट्ठे होकर चुकीए। सतगुरु बल बख्शण, होईयां भुलां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर की हजूरी विच सज बैठी साध संगत जीओ, गज के बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी धन्नवादी हाँ तुहाडे सब दे जिन्हां ने गुरु का नाम सिमरन किया ते नाल दी नाल अज जिस काज वास्ते असीं इकत्तर होए हैं वो सब जानते जो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा। सेम सिचुएशन है। उदों भी अकाली सरकार सी, जदों सरदार दर्शन सिंह जी फेरूमान उन्होंने अरदास करके मरण वर्त रखिया तो अपनी अरदास भगाई। अज भी अकाली सरकार है। मसले साडे सिखां दे ने। त्रासदी इन्नी का कि उस गुरमुख मेरे वीर नूं सरदार गुरबख्श सिंह जी होणां नूं पंजाब दे विच कोई थां नहीं मिलिया जिथे कि वो अपना ये अंदोलन शुरू कर सकन। हरियाणे विच बैठे ने ते असी अज उन्हां दे पिछे खड़े आ। सॉलिडैरिटी है, असी उन्हां दे नाल आ। ये असी अज सब ने दर्शाया है। डिक्सी गुरुद्वारा साहब विखे भी ते इस गुरुद्वारा साहब विखे भी सब तो पहला मैं बेनती करांगा सरदार अमरजीत सिंह जी मान जिहड़े कि अंटैरियो गुरुद्वारा कमेटी स्पोक्समैन ने, वो आन के 5 मिनट वास्ते सिख संगत के दर्शन करन। सरदार अमरजीत सिंह जी मान।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਤਾਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸਹਿ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕੁਝ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸਟੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅਗਰ ਪੰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਵਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਸਕਾਈਪ ਥਰੂ। ਸੋ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
क्योंकि मैं बहुत वारी उन्होंने मिलिया, अक्सर उन्होंने गलबात हुण भी हुंदी रहिंदी है, तकरीबन दूए तीए दिन रात उन्होंने गल फिर हुई है, हुण भी हुई है। वो एक सधारण परिवार के व्यक्ति ने जिन्हां दे विच कोई लालसा नहीं, ना चौधर दी ना जथेदारी दी। उन्हां दे अंदर एक दर्द है सिੱਖੀ ਦਾ, दर्द है उन्हां दी वीरां दी खातर जिन्हां नूं कानून दे अनुसार सजावां भुगत लईआं ने, पर अज भी जेलों के विच ने, उन्होंने छड्डिया नहीं जा रहा। ह्यूमन राइट्स की वायलेंस हो रही है। सो अज असी एकत्रित होकर असी की करना है, मैं तुहाडे चरणों च बेनती करनी है, इस मूवमेंट नूं हंभला देना किस तरह देना है। अज डिक्सी गुरुद्वारा साहब विखे जिवें पटीशन साइन हुई है, आपां होर करवाउणी है, इत्थे दी सरकार नूं ओह असी मैमोरेंडम दिता है, ते नाल ही तुसी अपने परिवारां नूं इंडिया विच फोन करके बेनती करनी है कि उन्हां दी मूवमेंट विच शामिल होवो। पिंडां तो बहीरां घत देण, बसां भर के गड्डियां दे विच अरेंज करके भाई साहब दा सहयोग देण लई उत्थे जाण। सब तो पहलां तां आपां नूं इह करन दी लोड़ है, जिन्ना भी इस मूवमेंट नूं आपां वध तो वध स्पिरिट देवांगे उन्ना ही ये कामयाब होएगी। थोड़ा बहुता मैं, क्योंकि साडे नाल मौके ते मौके असी गल्लां करदे सी दिल्ली दियां, जिथे साडे वीरां दे भैणां दे गलां विच टायर पाए गए, उस तो बाद सानू नशियां दे नाल खत्म करन दी कोशिश कीती, पर अज जो हालात उत्थे बने हुए ने आपां नूं सारिआं नूं पता है। पर मैं एक गल जरूर करनी चाहुंदा है, अज दा इह इकट्ठ जो तुहाडे अंदर एक दर्द है, तुसीं दर्द लैके बैठे हो, सब तो पहला धन्नवाद भी आप दा, तुसीं एक शॉर्ट नोटिस ते इत्थे आए हो। जिथे असी बैठे हैं अज टीवी राही, बहुत सारे चैनलों राही लाइव प्रोग्राम देखा जा रहा है। भाई साहब होनी ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, वो तुहाडे नाल बाद विच विचार भी साझा करनगे। अज लोड़ है, जदों किसी परिवार दे विच इतफाक ना होवे, गुआंढी उठ के उस परिवार नूं तंग करदा है। जदों माड़ा जानवर हो जाए, उसनूं पशु माड़ा हो जाए, जानवर भी उसनूं खाण लग जाते हैं। कमजोरियां साडे विच ने, क्योंकि असी बाणी ते बाणे नाल टुट चुके हैं। किसी मौके सिख बाणी ते बाणे विच कमजोर नहीं हुंदा सी, तकड़ा हुंदा सी। अज असी चौधरां ते लालचां दे खातर भज्जे फिरदे हां। आपस विच ही भरा लड़ाई असी शुरू कीती हुई है। पंथ लई असी की करदे हां, सिੱਖੀ दे प्रचार लई असी की करदे हां, असी अपने अंदर आप झातियां मारनियां। अज पंथ विच एके दी लोड़ है। गुरु साहब ने कुर्बानियां कीतियां सी, सानू पुत्रां ते धीआं दा खिताब दिता सी सतगुर ने। इन पुत्रन के सीस पर बार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। कि असी धीआं पुत अखवाउण दे काबिल हां, असी झाती अंदर मारनी है। खालसा अकाल पुरख की फौज, जिहड़ी फौज हुंदी उसका डिसिपलिन हुंदा है। अज साडा डिसिपलिन कोई नहीं है, माफ करना। जथेबंदियां अड अड बनाउणियां कोई गल नहीं, पर जदों पंथक मुद्दे हुंदे ने सानू एक थां इकट्ठे होना चाहिदा है। बड़ी पहल कीती है, मैं धन्नवादी हां ओंटारीओ गुरुद्वारा कमेटी दा। आओ आपां इकट्ठे हो के जो साडे ते मारां उत्थे पै रहीआं ने, जिस तरह मैं कह रहा सी, असी दिल्ली का तो हले तक नहीं भुले, नशिया ने सानू मार की है, पर अज जो अंत वाला काम सी साडे घर आके साडे दुश्मन ने, साडे इष्ट, साडे गुरु ते बार कीता है। संगत जी, जे साडे गुरु ते बार कीता, इस तो वध होर कुछ नहीं हो सकता। कि अज सरकारां उत्थे दियां हन की नहीं कर सकदियां। असी बेनती करते हैं, असी दोनों ऑर्गेनाइजेशनां ने रल के अकाल तख्त जथेदार साहबां नूं बेनती पत्र भेजिया ऑलरेडी। दास ने उन्होंने फोन ते गल की है, 2-4 दिन होए ने। उन्होंने मैं याद करवाया कि सिंह साहब जी तुसीं वादा कीता सी भाई साहब नाल, ते अज तुहाडा प्रैशर पा के तुहाडे कोल पावर है, संगतां ने बख्शी है, इस गुरु साहब ने पावर बख्शी है। तुसीं अपनी पावर यूज करके सरकारां ते दबाव पा सकते हो। उन्होंने वादा किया कि मैं सरकार नूं मिलण जा रहा, ये गुरु जानदा है। सो मेरे कहण तो भाव
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਡੇਰਾਬਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਊ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऑनलाइन ਪਾਈਆਂ ਸਨ। सो मेरे वीर बल्लों, मौत की आंखों में आंख डाल करता हूं, मौत की आंखों में आंख डाल कहता हूं मैं हर रोज, रुक जा जरा क्या पता जे कौम मेरी जाग जाए। सो सतगुरु जागना, सतगुरु आपां नूं जगाउण, गुरु की प्यारी संगतों जागना। आपां आओ इकट्ठे होके जरूर हंभला मारीए, भाई साहब की सपोर्ट करिए। इन्ना कहंदा होया मेरे कोलों कोई मुआफी हो गए होवे, मैं ओंटारियो सिख संघ गुरुद्वारा कौंसल के समूह सेवादारां वल्लों आप जी का धन्नवाद करदा हां। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਸਕਾਈਪ ਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸਾਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ मैं जिला कि किसी भी प्यारे में मेरे नाम की बजाई नहीं करनी। ਤੁਹਾਡਾ प्यार ਤੇ मेरे नाम की ਵਡਿਆਈ मेरे तो सुनी नहीं जा सकती। आओ आप चढ़ती कला में आइए, बोले सो निहाल। मैं आप जी का धन्यवाद करता हाँ कि सब तो पहला आप जी के चरणों च एक बेनती करता हाँ कि जो साडे नाल बहुत ही दुखदाई घटना नहीं कह सकते आप इन्हां नूं, साडे सिख विरोधी ताकतां ने जिन्होंने इत्थे बड़े वड्डे मान सन्मान दिते गए अकाल तख्त साहब तो, जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह का वादा करता है कि इत्थे महाराजा रणजीत सिंह की सरकार है। महाराजा रणजीत सिंह ने तो दुनिया ते सिक्खी के झंडे चलाए कि हर पक्षों हर सवास गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में लिया। मैं थोड़ा जिहा समा लैना संगत का, मैं बोलता नहीं, अज तुहाडे नाल बोलना पैना तुहाडे प्यार करके। उस मेरे इष्ट गुरु ग्रंथ साहब नूं सच्चे पातशाह नूं किसी देसियां ने जो उन्होंने नाल वो हाथ किया है, वो वास्ते सारे हाथ जोड़ के 5 बार सारे आखो जी वाहिगुरू
ਵਾਹਿ 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 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ ਨਾ ਕਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੰਘੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉੱਠੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ 50 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪਿੜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਦੇਸੀਓ ਸਿੰਘੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਸੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਫਕੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਮਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਾਏ ਹੀ ਨਾ। ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਧਾੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੰਕਾ ਭਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਝੁਕ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਹਾਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ 2 ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਹਿਣ ਵੱਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। 1,30,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ 1,30,000 ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਸੋਚ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ 18 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਈਏ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਖੇਡਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਿੰਘੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਈ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਵੱਟ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ